بسم الله الرحمن الرحيم. درود شريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. रियाज़ सालिहीन की दा बाब दे बाब कराहत शुरूअ मामूम फ़ी नाफ़िलतिन बाद शुरूअ मुअज़्ज़िन फ़ी इक़ामत सलात। मुअज़्ज़िन चिकला इक़ामत वैल शुरू की, मुअज़्ज़िन चिकला इक़ामत वैल शुरू की। परुन वेलू कन दो एलानू दी यो अज़ान एलान दे दा लरी खल्को द पारा एलान दे च द मुंज वक्त शो तैयारी कई और यो इक़ामत ते प जुमात की दा मुअज़्ज़िन कई दा द्वे मिलान मुअज़्ज़िन कई दा च दा कम हाजिर दी त वेना दा च जमा उदरीगी सफ़ की शई नो इकला ची मुअज़्ज़िन इक़ामत वेल शुरू की नो दा टाइम की मुक्तदी द पारा नफल मुंज कोल मकरूह दी, हर किस्म नवाफिल कोल वर द पारा मकरूह दी। नफल ज़ियाती मुंज तवई, नफल द फ़र्ज़ ना ज़ियाती मुंज तवई। सवाउन कानत अन्नाफ़िलतु सुन्नतन तिल्का अस्सलाह व गैरहा, या दगा ज़ियाती मुंज सुन्नती औ का नफली, सुन्नती औ का नफली। मतलब दा चिकला इक़ामत शुरू शी न सुन्नत मुंज नफल मुंज दा मकरूह शो चे इक़ामत वैल शुरू शी नफल मुंज और सुन्नत मुंज मकरूह दे। हदीस पाक हो रही दे पहकला दा हदीस नंबर दे 1759 नंबर वल्ला सवा यौ कम शपेतम नंबर हदीस दे सेम नंबर वल्ला सवा यौ कम शपेतम नंबर हदीस दे। दुमरा हदीसु न मुंगा उतासु वेल वमरिद और फरक सुमरा रालू मुंगा उतासु के अर्चा तजान मालूम है। आन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जमुंगा उस्ताद सरदार सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दा हदीस रिवायत थी। अल्लाह पाक दे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज़ी शी, अल्लाह पाक दी दखपल ज़ान नाराज़ी की, अल्लाह पाक दी ज़मास्ता व द टूल उम्मत द तरफ न बेहतरीन बदली वर्की। आन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल, द खुग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशाद मुबारक दा वेना मुबारक उम्मत तरा रसई। खुग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइले दे इदा उक़ीमतिस सलातु, चिकला द मांज़ द पारा इक़ामत वैले शी, मांज़ द पारा इक़ामत वैले शी नो फला सलात इल्ला अल मकतूबा, नो दगा फ़र्ज़ मुंज न सिवा बल मुंज सही न दे। दा चिकम मांज़ द पारा इक़ामत वैले शो दगा फ़र्ज़ मुंज न सिवा बल मुंज सही न दे। रवाहु मुस्लिम, दा हदीस इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह सही मुस्लिम शरीफ की किताब सलातिल मुसाफिरीन बाब कराहियत शुरू फ़ी नाफ़िलतिन बाद शुरूअल मुअज़्ज़िन के ज़िक्र करे दे। इमाम अहमद रहिमहुल्लाह मुस्नद अहमद जिल्द 3 हदीस नंबर 8631 बांधी। इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम नसाई, इमाम इब्न माजा, इमाम दारिमी रहिमहुमुल्लाह दे गणशमेर मुहद्दिसीन दा हदीस ज़िक्र करे दे। दकशान इब्न हब्बान मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, इमाम बैहक़ी हम दा हदीस ज़िक्र करे दा हज़रात मुहद्दिसीन नमूने दे दाई दे किताबुल नामी पाई की दा हदीस मुबारक रागले चिकला द फ़र्ज़ मुंज द पारा इक़ामत वेले शी नो दगा मुंज फ़र्ज़ मुंज न इलावा बल मुंज सही न दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई आओ तशरी के उस दे खबर दे सवाल जवाब लराजू। तशरी के द अल्लामा ज़ैलाई रहमतुल्लाह अलैह कौल दे आई फरमाई फ़तहुल मुल्हिम द मुस्लिम शरीफ शरह दा दाई पर द्वेम जिल्द सफ़ा 271 की दा खबर ज़िक्र कई। इमाम ज़ैलाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाई ली दी च द सहर द सुन्नत न इलावा वगम दे का पामम दे द सहर द सुन्नत न इलावा नूर सुन्नतुना कवल पदे शर्त सही दी च द रुको नमख के इमाम सरा मिलावे देश ख्याल वर्ताओ कई तो सहर द सुन्नतुन न इलावा तो नूर टेमुन सुन्नत थी और दनियत तले दे नो दाबा अल सही की दा सुन्नतुना च दे इमाम सरा द इमाम द रुको कुल नमख के मख की मिलावे देश उडुंबरी रकात नबिया सही द सुन्नत हम सही दिल राजू दे टोल खबर लराजू च मान पाती शिता खपल सवाल याद साथी हां दा द्वारा सवालुना बदनजो दोबारा बिया तपोस कोम चिता कम कम तपोस करे दे कदे रवान दर्स की हल शो होडे रखा लगी सवाल याद साथी हां नूर मरगरो तम कस सवाल ला पेखी गया रवाई बिया मुंसवेल अल्लामा ज़ैलाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाई दी च द सहर द सुन्नतुन न इलावा द नूर टेमुन सुन्नतु नहीं खुदा हल सही की च दे पड़ुंबी रकात की द इमाम सरा द रुकू न मख की मरगरे के दिश
نو بیا دغه سنتونه کول ولا پوره کول ولا صحیح دي پوره دي او کنا د پړومبي رکعت کې د امام سره د رکوع نه مخکې نشي مرګره کېدی نو بیا د سنتونه مؤخر کی دا ټکی را سره تاسو هم لګوئ سنتونه دي او داسې چرته ونه وایي چې سنت دې پرېږدي څنګه داسې به نه وایو سنتونه مسلمان دپاره پرېښودل نشته سنتونه کول دي مؤخر کول دا مطلب چې فی الحال دی د فرضو ته څه کې رسټو کړي مه کوه پرېږده مه کوه سنت دا ډېره لویه د ګناه خبره ده څومره د ګناه خبره ده تاسو بیا خفه کېږئ خو د خفګان پروا خو نه ده پکار مسله خو مسله نو تاسو بیا یو ټکی دی په هغې ډېر سخت خفه کېږئ او هغه خفګان کې ډېر لرې لرې تلي یئ خو زه څه به کوو نو خفګان په دې خبره کوئ چې سنت چاته وی پرېږده یا ورته وی سنت مه کوه یا یو سړی په خپله د خپل هم د سنتونه نه کوي پیشن جوړ شوی دی دا دومره خطرناکه خبره ده چې د ایمان زوال پکې کېدی شي ایمان پکې زوال کېدی شي ایمان د زوال خبره ده نو دا مې هسې د منځ کې لکه د ادب خبره وکړه چې سنتونه به څه کي مؤخر موقوف دا ټکي هم صحیح دی سنتونه دې دلته ودرئ دا د پرېښودو ټکی نشته سنتونه یې پرېښو بس په دغه ځای دې پرېږدي په دغه ځای به یې پرېږدي ولاړ او چې کله دې څه وکړي فرض نه فارغه شي بیا به د هغې د سر نه نیت وتړي شروع به کړي په دې باندې وایي د تمام ائمو اتفاق دی فتح الملهم جلدو صفحه 271 او زما مخې ته ریاض الصالحین سره یو بل اضافي کتاب شته دی روضة الصالحین د دې حدیثونو شرح کړې د وضاحت سپړلي دي پکې نو د هغې نه مې دا وویل د علامه ضلعي رحمت الله علیه وینا که پوه شوي په ډېره ښه خبره ده ګینې بیا وروستو سره مذاکره کوو خیر دی دا د وړي سهار دی نو دې کې د مازغو غټ غټ تارونه هم ودي او دې مسلو ته نري نري تارونه هم د مازغو متوجه کول پکار دي امام احمد او امام شافعي رحمهم الله وی هغوی فرمایي دا دواړه حضرات دا د مذهب امامان دي امام احمد او امام شافعي رحمهم الله دوی وی چې د سحر سنت هم چې اقامت شوی اقامت نه پس د سحر سنت هم کول مکروه دي دا د چا وینا ده امام شافعي او امام احمد رحمه الله دا د هغوی وینا ده او موږ چې د کوم امام صاحب په مذهب باندې یو د هغوی څه نوم دی مشهور په امام ابو حنیفه رحمه الله خپل نامه نعمان دا د پلار نومي ثابت دی په مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام روضې ته مخامخ چې کوم ځای کې چترۍ لګي که نه مخامخ په برجې باندې لیکلي دي امام سیدنا امام اعظم نعمان ابن ثابت رضی الله عنه او امام مالک رحمه الله دا دوه امامان امام ابو حنیفه رحمه الله زمونږ امام او امام مالک رحمه الله دوی وایي چې نه د سحر اقامت شوی دی نو د سحر سنت چې آخرني رکعت کې مو د امام سره د ملاوېدو توقع وي دغه سنت دي وکړي امام احمد او امام شافعي رحمه الله فرمایي چې د سحر اقامت شوی نو بیا سنت کول څه دي او زمونږ مسلک او مذهب څه دی چې د سحر اقامت شوی دی امام جمع شروع کړې ده بیا هم د سحر دا سنت دی وکړي که آخرني رکعت کې امام سره ملاوېدی شي قاعده کې هم د ملاوېدو چانس وي نو دا سنت دی نه پرېږدي اوس که حرمین شریفینو ته الله پاک بوتلو هلته د امام احمد رحمه الله یا د امام شافعي رحمه الله د مسلک غیر ملکی مسلمان را سره ولاړ دی او د سحر اقامت شروع شو نو هغه به سنت مؤخر کوي او موږ او تاسو به سنت نه مؤخر کوو په مسله پوه هغه شافعي مسلک وي یا حنبلي مسلک وي او ما نه تپوس وکړي چې څه به دا خو د سحر اقامت شو زه دا سنت وکړم او که ونه کړم نو د هغې مسله مونږ زده که څه به ورته وایو وکړه شابه سي خوب کوئ یار تاسو څه به ورته وایو وکړه هغه ته به وایو وکړه دا جوخ دی او دا حال دی وکړه د امام احمد او د امام شافعي رحمه الله د مسلک کس ته به څه وایو چې د سحر اقامت شوی دی سنت وکړه او زه به خپله نه هغه ته به وایي مؤخر که شابه سي تاسو ټیک وویل زه ودوم دا هم پکې وي که نه هغه ته به څه وایو مؤخر که ځکه د هغې دپاره د اقامت نه پس سنت کول څه دي مکروه دي نو مکروه کار به نه کوي هغه ته به وایي صاحب ته اوس څه کې شریک شه جمع کې شریک شه او ته به دا سنت وروسته وکړي او مونږ لګي پته تا خدای بوتله که بیا به ته پته ولګي دغه ټکي خو ما پکې اورېدلی نه دی امام شافعي رحمه الله مسلک امام احمد بیا به ما نه درس وګت شي نو داسې کار شوی و چې رکن یماني طرف ته ولاړ یو د مازدیګر د مونځ ټایم دی یو نوجوان راړو
دا هغه وخت د 2017 خبره ده. نو د یمن یو نوجوان رالو ما ته هغه وخت د ساده لباس کې مطاف ته اجازه وو د تګ. دا 2020 نه بیا د کرونا نه پس پابندي شوه. نو هغه نوجوان ما پټکې تړلی وو، ساده لباس مې ما ته وایي شیخ لا ادري کیف اعتمر ومن اين اطوف. ای استاد ته شیخ وایي استاد جی ماله خو د عمرې چلم نه راځي او دا طواف خلک کوم ځای نه شروع کوي او ښایسته عربي ویل. نو ما ورته ویل من اين جئت، کوم ځای نه راغلی؟ راته ویل من اليمن. ویل بأي مسلک انت، د چا په مسلک؟ وی انا شافعي، وی زه د امام شافعي رحمه الله په مسلک. نو دلته ما ته پته ولګېده داسې موقع پیښېږي. بیا هغه سره زما کومه د عمرې او د طواف او د مسایلو گفتگو شوې وه. بیا هغه یو شان مونځ وکړو د امام شافعي رحمه الله د مسلک مطابق، ما د خپل امام صاحب د مسلک مطابق مونځ وکړو. هغه لاسونه اوبو پورې اوچت کړ، ما غوږونو پورې اوچت کړ. زما او د هغه په لاسونو اوچتولو کې فرق رالو. هغه لاسونه سینې د پاسه وتړل او ما د نوم نه لاندې وتړل. په لاسونو تړلو کې زما او د هغه فرق رالو. دغه شان زه چې رکوع لاړم نو ما لاسونه دوباره اوچت نه کړ. هغه چې رکوع تلو نو بیا مونږ ورته اشارې وایو که نه اشارې وکړې رفع الیدین. دغه شان چې تحیات کې ناست نو ما ګوته اوچته کړه او کې مې خو هغه خوځوله. دغه شان هغه ورپسې سبق ویلو ما نه ویلو، سورت فاتحه هغه ویله او ما نه ویله. نو زما او د هغه مونځ کې اوږه په اوږه ولاړو. نو چې مونځ شو دا خو نوی و که نه، په ړومبي ځل راغلی او مسایلو سره چېرته کې مخامختیا هم نه وه شوي. دا زمونږ هندوستان، پاکستان، بنګلادیش او افغانستان داسې ملکونه دي چې دې کې استادان کله مسله کوي نو د خپل مسلک د امام د مسلې سره سره د دغه باقي دریو امامانو مسله هم څه کوي، بیانې او ښکاره کوي. شاګردان بیا چې په مدرسو کې کوم دي چې ډېر وختونه یې ورکړي دي چې دا بسته وړي راوړي که نه، دا موږ او تاسو خو بستې والا نه یو، راځو اورو. لیکن پام نه ډېر مسایلو ته. هغې ناست وي لیکي به استاد پسې او هغې بیا چې استاد وځي او لږ ټایم ورته میلاو شي هغې خپلو کې د هغه مسایلو مذاکره هم کوي، بیا هغې ته پخېږي. بیا په دې وجه خو سدیس صاحب چې عبدالرحمن سدیس دامت برکاتهم العالیه، هغه زمونږ د دې خطې د علماو ډېر زیات قدر کوي. دي ته څلور واړه مسلکونو مسلې معلومه. نو دغه شان بیا پته لګي چې کله نو دا خبره هم صحیح ده اوس په تندې خو یې نه لیکلي چې زه به ورته یم چې ته شافعي یا ته حنبلي، گفتگو وشي زمونږ او ستاسو خبرې اترې وشي. نو هغې کې چې د سهار اقامت شوی د هغې مسلک دا دی چې د سهار سنت کول هم مکروه دی. امام شافعي او امام احمد رحمه الله وایي چې د هغې مقلدي د هغې د مسلک والی بیا به هغې ته څه وایو چې ته دې دا سهارني سنت مؤخر کا جمع کې نیت وتړه او زه به څه وکړم یو طرف ته به د سهار سنت وکړم او بیا به چا سره شریک شم. اگر که زه په آخرني رکعت کې هم څه کېدی شم شریک کېدی شم. بیا د احنافو مذهب دا دی زمونږ او ستاسو چې سنت چې دي که نه سنت د سهار سنت او که د نورو منځونو سنت دي دا د مسجد نه بهر پکار دي یا کم از کم که د مسجد نه سړی بار کېدی نه شي. اوس چې مسجد نه دې دور کې چاته وی چې بار که بس بیا خو ختم دي، بیا خو پاتې دي. اوس خو ډېر نازک دور دی که نه، مسله دغه شانتې ده او نه کوئ. یا کم از کم د امام نه لږ لرې کول پکار دي او د سهار سنت چې دي که نه دا خو پرېښودل نه دي، دا به خامخا کوي چې د امام سره د فرض دویم رکعت کې د میلاوېدو امید وي نو هم به هم کوي، بیا به بعد کې کوي که پاتې شوتې نه. دا معارف السنن په څلورم جلد کې د 72 صفحې نه تر 75 صفحې پورې دا د دین طالبانو ته پته چې معارف السنن کم قسم معتبر کتاب دی. او د بخاري شرح دا عمدة القاري په هغې کې په دویم جلد کې په صفحه 710 باندې دا خبر راغلی ده. حضرت ابن مالک رحمت الله علیه فرمایي چې د سحر سنتونه د کوم حکم چې د حدیث کې بیان شو د هغې د حکم نه مستثنا دي. ځکه نبی علیه السلام یو بل حدیث پاک کې فرمایلی دي صلوها وان طردتکم الخیل، د سحر سنتونه کوئ اگر که تاسو باندې د دشمن د اسونو لښکر راشي او تاسو د خپو کې پایمال کوي یا مشړي دشمن چې په چا اټیک وکړي دا خو ډېر نازک ایمرجنسي حالات دي که نه، دې وخت کې موږ د سحر سنت کوئ. دې وجې نه حضرت ابن حمام رحمت الله علیه فرمایي چې د سحر سنتونه د نورو سنتونو نه زیات اهمیت والا دي، تر دې پورې چې د حضرت حسن رحمت الله علیه د روایت مطابق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایلی دي چې د سحر سنتونه بغیر عذره په ناستې کول جایز نه دي. د سحر سنتونه بغیر عذره په ناسته کول جایز نه دي. اوس راشئ زمونږ استاد محترم د جامع اسلامیه دارالعلوم سرحد رئیس دارالفتاء او شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالیه فرمایلی دي وی سنتونه په درې قسمه دي. سنتونه په درې قسمه دي، یو سنت غیر موقت دي، بل سنت موقت دي او دریم د دې دواړو نه اوچته درجه د سنت مې دی سنت عقد. عقد اسم تفضیل صيغه ده، طالبان به پیږي او د سکول کالج والا ورته سپرلیټ یو ډیګري وایي څنګه ګډ بیټر بیسټ وی کنه. نو عقد زیات تاکید والا. سنت غیر موقت نفل چې ورته وایي د مازیګر د فرض نه مخکې 4 رکعات سنت غیر موقت. څوک چې دغه
څلور رکعاته د مازدیګر د مونځ نه مخکې نفل کوي چې سنت غیر مؤکد ورته وایي. نبی علیه السلام ورته یوه دعا کړې ده، ویې ښیم درته هغه دعا. وی رحم الله عبدا صلى 4 قبل العصر. الله دې هغه بنده باندې رحم وکړي د ژوند او د مرګ او د مرګ نه وروسته سختې دي ورته الله نرمي کړي چې څوک دغه څلور رکعاته مونځ کوي. سختې دي ورته الله پاک. او دا ورته چا دعا کړې ده؟ مور پلار کړې ده، استاد کړې ده، ملایکې کړې ده؟ نه، د پیغمبرانو سردار دا دعا کړې ده. د دې په قبلېدو کې هېڅ شک نشته دی. نو دغه څلور رکعاته مه پرېږدئ ښه په وس سره. دوه یو که څلور واړه یو ځای نیت تړي صحیح ده. او چې وایي چې نفل مونځ کوم په دې نیت سره هم صحیح شو، او که وایي چې مونځ کوم هم صحیح شو. نه نفل یاد کړه سنت هم دا نیت صحیح شو. او که غیر مؤکد وایي دا خو علمي انداز کې شو، بیا د علم هم ورځي، د دې سنتو نوم هم ورځي، دا خو نور هم نور لنا نور خبره شو. عبده ورسوله پورې ووایي او پاسېدو درېیم رکعت له هم صحیح ده. او که درود شریف ورسره وویلو، دعا وویلو، سلام جار نه باسلو، بیا پاسېدو سبحانک اللهم نه درېیم رکعت شروع کړو، دی په شربت کې نور هم ګوړه واچوله، خوب شو، اجر زیات شو. نو درې قسمه سنتونه دي. یو سنت غیر مؤکد شو، هغه د مازدیګر دغه څلور رکعاته. او بل سنت مؤکد دي، د ماسپښین مخکې څلور وروسته دعا، او دغه شان د ماښام فرض نه وروسته دعا، ماسخوتن فرض نه وروسته دعا. دا سنت مؤکد دي. لکه یو غیر مؤکد هغې کې تاکید نه، غیر مؤکد یعنی تاکید پکې نشته، نفل دي کو دغه اجر به میلو شي. د پیغمبر علیه السلام د رحم دعا به وګټو، کوم نه کړو بس نقصان نشو، صرف هغه دعا پاتې شو، اذان له یو لوی تاوان دی. او مؤکد چې تاکید پرې راغلی هغه د باقي منځونو کې سنتونه دي. او آکد د سحر 2 رکعات دي. آکد زیات تاکید والا مطلب دا دی، موږ پښتو کې سو واجب سره ډغره وایي، د واجب مرتبه کې دي، نو دا پرې خپل نه دي. باقي د سحر د 2 رکعاتو سنتو په حق لا کچا د دریو خبرو اهتمام وکړو. دم زموږ استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سید قمر صاحب دامت برکات مولالیه فرمایلی دي چې څوک د سحر د 2 رکعاتو سنتو په حق لا د دریو خبرو اهتمام کوي. څنګه وخت داخل شو د سحر؟ نن څه ټیم وخت داخل شو د سحر؟ 17 باندې 4 17 باندې، یعنی په باندې سلور باندې بس. نو د سلور بجې تهجد کړیو او 10 کې ورډیو منځګزار تیار. او چې څنګه وخت داخل شو یا په ټیم باندې اذان وشو، د اذان جواب ورکو، دعا ویل او فوري نیت تړلو. په اول وخت کې یو فقور کې دعا، او په پهلنی رکعت کې قل یا ایها الکافرون، او دویم کې قل هو الله احد سورۃ ویل. دلته الله تعالی درې ګټې ورکړي. څو ګټې؟ درې ګټې. یو دا دی چې تر 9 نسلونو پورې د رزق غم ختم، د رزق تنګسیا به په دې کور باندې نه راځي، قحط به نه راځي، یو شی به شاټ کېږي نه. تیل خو دې بند شي په ټوله دنیا باندې، که هر څه بند شي، باډر بند شي، خو د رزق به فراخي. چې د سحر د سنتو په حق له همیشه د دریو خبرو خیال ساتي. دویم دا دی چې دا کورنۍ به په بدۍ نه اوړي. دا کورنۍ به په بدي 2 قسمه ده. یو د کور د افراد خپل منځ کې بدي ده، سرد جنگ ورته وایي، ورونه خفای دی یو بل، او یو ګرم جنگي چې یو بل پسې مسلمان دی او مسلمان پسې ټوپک ګرځي، خو کوله په ګوتو ورلو یا ولا ورلم بس سره غوښې کېدل دي، یو دغه دښمني ده. نو چې سړی خلیل مومندو کې اوسېږي او د مرګه پورې سړی د څه نه بچي؟ دښمنۍ نه بچي، نو دا ملایکه نه ده، نور څه دي؟ دا ښه سړی نه دی. او درېیمه لویه فایده دا ده چې دی به ایمان ځان سره صحیح سلامت قبر ته وړي، چې د سهار د سنتو په حق له د دریو خبرو خیال ساتي. اول وخت کې کوي، اوس دې ټیمونو کې لږ سختېږي، مشکل کېږي. خو ما قرآن شریف نه تپوس وکړو چې دا ولې سختېږي، نو ما ته قرآن شریف ویل چې الا الخاشعین، سخت خو نه دی مونځ، ولې نه دی؟ مونږ ته خو پاسېدل بلا ګران دي. وایي چې د چا په زړه کې د خدای ویری هغه دپاره سخت نه دي، د چا په زړه کې چې د الله محبت وي هغه په دې شپو کې هم د تهجد لمونځ کوي 3 بجې پاسې، نو هغې ته ګرانه نه ده. درې خبرې په اول وخت کې په کور کې سنتونه کور کې دي، او اول رکعت کې قل یا ایها الکافرون، په دویم کې قل هو الله احد. نو 3 فائدې به ورته ملو شي. رزق تنګسیا به پې نه راځي، او دې مسلې موږ ډېر سخت پریشانه کړي یو، د رزق تنګسیا به نه راځي. هلته هغه جنازې کټ کې بیلونه پراته چې راوالم کله وګورم که نه، نو ټولې محلې پسې لکونه د بجلی د وابډې بیل سره جمع شوی دی، او چا پسې لږ راځي، نو چې هغه لږ راځي د نور 30 بیلې او د داسې لږ وي، بیخي لږ وي، سوونه کي که نه، نو په هغې تاسو پوه شئ، زه هم پې پوه شم چې دې کې جمع کوي که نه، خو استعمال د بجلی زیات کوي او بل ورپسې لږ راځي، نو د هغه د میټر لیډر خپلو کې لکه دغه ده، دغه هم شته دی، او بله کیسه هم شته دی چې هغه د میټر نه علاوه یو تار راکو شوی دی. الله دې مونږ نیکان کړي چې داسې شو، بیا لاس نیوی در سره کوم. یعنې الله دې کړي امیر صاحب داسې د خدای پاک کړي چې بجلی صحیح استعمالوي، میټر لیډر سره غوږ هم نه جنګوي، او شپږ یې سیګار هم نه لګوي که نه، داسې کړي بیا خو ورسره لاس نیوی پکار دی، بیا دې ورسره کوو، دا خو ډېر بزرګ سړی دی داسې. الله دې کړي په دې وخت کې، نو دغه د رزق تنګسیا ده، دا بل نه دی، دا د رزق تنګسیا، دا مونږ سکون ته نه پرېږدي. ګورئ هر وخت را سره غم وي که نه، او چې یکم تاریخ راشي رښتیا وایي بل مې لا ګوتو ته نه راغلی، وړه مې رېږدي چې بیا به څنګه چلي، چې ویې ګورم ورکې که بس ورکې ګلګلې خرڅوي بس ورکې که. دا د رزق تنګسیا، دا به د سهار د سنتونو سره دا مسله حل کېږي. زما د خبرې ته پام وکړئ. ګورئ او د دښمنۍ او د جنګونو نه به بچ شو. او لویه خبره دا ده، دا اوسنی دور چې دی که نه، دلته دا BHO زمونږ د کلي کې وتې ده، نو په هغې باندې یو اشتهار لګولی دی، وایي ستاسو دا علاقه چې ده د ماشومانو جانلیوا
سو مرزونه دي 12 دي که سو مرزونه یاد کړی دي وای د دې جانلیوا مرزونو په ضد کې دا تاسو هم کتلی لیکلي دي ماشومانو کې څه بیماری دي چې هغه د دین ساخت جان ته ساتي وباسي وجني د مرګ بیماری دي نو دا خو د ډاکټرانو ریسرچ کړی دی تحقیق کړی دی زمونږ علاقې مونږ ته داسې ښودلې ده پاتې شو مونږ د عالمان چې دي که نه د عالمان مونږ او تاسو ته وایي چې زمونږ دا دور ایمان لیوا دی څه دی ایمان لیوا بعضې داسې مرضونه دي چې هغه د سړي نه ایمان لري نو ایمان به په څه محفوظ کېږي د سهار په سنتو په حقله چې مونږ د دې درو خبرو اهتمام وکړو انشاءالله اصل خو دغه ده او نبی علیه السلام د دې نورو سنتونو د واجب مونځ په حقله هم فرمایلي دي وایي کورونو نه ادیرې مقبرې مه جوړوئ اورېدلی هم دی دا حدیث که نه هم دی بلکې ویلی به هم وي تاسو ټول مونږ چې د کورونو نه څه مه جوړوئ ادیرې مقبرې مه جوړوئ څه مطلب په ادیره کې مړي مونځ کوي که هم غواړي نشي کولی بس په هغې هغه د مونځ ټایم څه دی ختم بس که تر دغه ټایمه پورې خدای سره تعلق سم و مونځونه صحیح کړي خو صحیح ده او که په غاړه مونځونه پاتې نو کشرانو مونځ داسې نه دي چې د هغې فدیې ورکړي بس کار خپل دی نو قبرونو کې څوک مونځونه نه کوي ادیرو کې مطلب دا دی چې ته د خپل کور نه قبر مه جوړوه چې ته پکې د مړي په شان تیاړو مونځ او دس پکې نه کوې د کور کې مونځ کوه واجب مونځ سنتونه مونځ قبلي سنتونه دي که بعدي سنتونه دي دا په کور کې پکار دي او د سهار د سنتونو په حقله خبره واضحه شوه فضیلتونه هم مخې ته راغلل د نورو سنتونو بیا به لږه د سره کو خیر دی چې پخه شي دا خبره د نورو سنتونو حکم دا دی چې اقامت ویلو شروع شمو نو که ما دغه وخت کې نیت تړلی و د سنتونو ټایم ته مې نه کتلي استاد نه مې هم تپوس ونه کړو د جمع د پابند یو کس نه مې هم تپوس ونه کړو نیت مې تړلی دی د سنتونو ماسپښین سنت دي مثلا او اقامت شو نو که په پیلني رکعت کې د رکوع نه مخکې ما دا سنتونه ختمولی شو امام سره شریکېدی شم نو دا سنتونه دې څه کم پوره کم خو که راته اندازه وشوه چې نه خو دا خو زما ډومبی رکعت دی اقامت شروع شو دا خو زه په که ډېر کوشش هم وکړم نو امام د رکوع نه مخکې نشم لاندې کولی نو بیا به څه وکړم آفرین سنتونه به بیا مؤخر کم موقوف به کم مطلب دلته به سټاپ کم ایثار به کم او جمع کې به شریک شم چې جمع وکړم د هغې نه پس به بیا دغه سنتونه وکړم د هغې طریقه بیا دواړه قسمه جایز ده پهله څلور رکعته سنت کوم بیا 2 رکعته سنت کوم او که پهله 2 رکعته کوم او بیا څلور کوم دواړه صحیح جایز دي خو بهتره پکې دا ده چې پهله 2 وکړم څلور خاص بې ځایه شوي دي که نه د هغې د وجې نه خو دا دوه د خپل ځای نه ونه خوځوم دا په خپل ځای وکړم او څلور بې ځایه شوي دي نو هغه بیا اخر کې وکړم بهتره یې دغه طریقه ده او د سهار د سنتونو په حقله خبره واضحه شوه که جمع ولاړم وه انسان دی یو ټایم داسې وشو چې زه ناوخته رالم یو ټایم ښه دا روزانه سستي چې ده دا انتهایي خطرناکه ده ما نه خبر نه شي په دې خبره خو د مونځ د مصلي د مونځ دا ذمهداري او د دې په حقله چغې سورې وهله دا مونږ ته په ذمهدارۍ کې راغلي دي نو تاسو په دې باندې مونږ نه ناراضه نه شئ دا هر ټایم ناراضتیا چې دا سستیا دا ګورې په سړي باندې بل قسم ټاپه لګوي سنت وکړه که یو رکعت هم شوي بل خو به راټینګ کړي د دغه نه مخکې نه د سلام نه مخکې چې امام مونږ د رارسالولی شو نو سنت به د سهار کوو خو زه دې بلې خبرې ته لږ متوجه شم تاسو ما سره لږ هغې ته توجه فرمایئ هغه دا ده چې روز حساب سره دا سستیا په منځونو کې صحیح نه ده دا چېرته کې میاشت کې یو ځل سړي چېرته کې بېلچه والې ده او داله کړې ده یا یې ګنټي والې ده اوږې خوږېږي یا بیمار انسان دی معده کې فرق او چېرته په میاشت کې یا چېرته په کال کې تابعین په ټول عمر کې تکبیر الله لاړو د صحابو شاګرد دی ټول عمر کې کال کې نه څه کې ټول عمر کې لږ را سره ووایي چې خبره معلومه شي ټول عمر کې ته یو ځل څه لاړو جمع نه رکعت هم ته نه وتلی صرف ته څه لاړو اته کسان ولا عذر معذرت نه لاړو څو کسان هغه وجړل او په دې خفه شو هغوی خو ډېر فکرمند او خیرخوا خلکو تابعین خیر القرون زمانه ده هغه ویل زه په دې پوه شم چې د دین اهمیت د خلکو د زړونو نه رخصت شو وایي که زما زوی مړ وی نو نن به ماله 800 کسان معذرت له راتلل رښتیا وایي تلو به که نه به دعا دپاره مونږ څنګه ترتیب د سهار نه اساس کړی بر ملک کې دعا د هغې له به ځم ښکته ملک کې دعا د هغې له به ځم او میره کې دعا د هغې له به ځم او امامت ګړی کې دعا د هغې له به ځم دا ټول ترتیب هم ځان له جوړ کړی که نه جوړ کړی او تکبیر الله مې د ملګري نه تللی دی هغه له چېرته ورغلی یم چې الله دې دعا ورته وکړو چې الله دې ستا مدد وکړي او دا خو ډېر لوی نقصان شوی دی څومره نقصان شوی تکبیر الله څومره قیمت لري دنیا کې چې څه دي د دې نه څه دی دا ډوم باندې الله اکبر بهتر برابر نه څه دی بهتر دی هغه مانه فوت شو د مازدیګر مونځ نبی علیه السلام فرمایي چې د چا نه فوت شو د دومره تاوان وکړو لکه چې د ده بال بچ او د ده مال حال نه دی په هغې څه حادثه راغله او ټول تباه شو د هغې نه سخت نقصان شو نو دا روز مؤخر کېدل او رسو کېدل او سستي کېدل دی یا 2 په 3 سستي دا ګورې د نورو خلکو کارو د نبي علیه السلام په زمانه کې هغه ډېر سخت کېدی خو به وایو دا د منافقت نښه ده نو سستي لري کو د سستۍ واحد علاج دی ډېر خلک وایي یاره جي څه وظیفه راته وښیه چې د لمانځله شروع شم د سستۍ علاج څه دی چستي او چې مونږ ته د مونځ د حاضرۍ پته ولګي د جومات پته راته ولګي چې دا جومات د چا کور دی مونځ د چا په مخ کې حاضري ده او اذان د چا د طرف نه بلاوه ده او د چا د طرف نه دعوت دی قسم دی بیا به مونږ او تاسو ډېر په تیاری ولرو الله پاک دې په دې خبرو باندې پوهې سره د عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین